हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं एडवोकेट गुरदीप प्रेजेंट है एक नवा पर बड़ा इंपॉर्टेंट छोटा जिहा टॉपिक लैके। देखो उहदा नाम है फ्रीडम ऑफ स्पीच, यानी कि बोलण दी अपनियां जिहड़ियां अपनी सोच है, आपां जो कहना चाहुंदे आ, अपने जो विचार ने उन्हां नूं लोकां दे मुरे प्रेजेंट करन दी आज़ादी। तो इनू आप प्रॉपर डिस्कस करांगे। बट एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट जो अजकल देखो इंटरनेट दी टाइम है सारा, एंड एवरीबडी इज यूजिंग सोशल मीडिया फॉर देयर व्यूज़ एंड ऑल, राइट। सो जनरली हरेक दे माइंड च भी जो वट्सएप से कोई इन्फॉर्मेशन आती है या फेसबुक से कोई इन्फॉर्मेशन आती है तो ऐ क्यों कहा जाता है कि यार ग्रुप्स दे विच तुसीं जे फलाने ने इन्फॉर्मेशन पाती तो ये उहदे ते परचा हो जाऊगा या उन्होंने चक के लै जाएंगे या यह कुछ सिस्टम हो जाऊगा। यह क्यों होंदा है वो सारा आप डिस्कस करांगे, राइट। सो टॉपिक है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रैशन। एक्सप्रैशन का मतलब अपने व्यूज़ नूं, अपने विचारां नूं एक्सप्रैस करना, खुल के किसी के सामने पेश करना, राइट। ते आर्टिकल 19(1)(a) 19 का सब रूल 1 एंड फर्दर पॉइंट ए है जिहड़ा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का, वो डिफाइन करता है फ्रीडम ऑफ स्पीच नूं, राइट। तो हुण एक फ्रीडम ऑफ स्पीच का मीनिंग किद्दां लैना है। आपां अपणियां भावनावां नूं, अपने विचारां नूं, आपां जो कहना चाहुंदे आ, जो सानूं इन्फॉर्मेशन हैगी है, असीं गां इन्फॉर्मेशन देना चाहुंदे आ, उहनूं लिख के, उहनूं प्रिंट करके, उहनूं किसी मैसेज के जरिए या किसी फोटोग्राफ के जरिए या बोल के आपां किसी नूं अगां जिहड़ा मूव कराउणी है इन्फॉर्मेशन या किसी नूं स्पीच देनी है तो उहनूं फ्रीडम ऑफ स्पीच कहते हैं, राइट। सो इहदे विच इंक्लूडिड है पब्लिकेशनस, यानी कि न्यूज़पेपर दे विच जो इन्फॉर्मेशन आती है या कोई पत्रिका हुंदियां ने, मैगजीन्स ने, उन्हां च जो भी इन्फॉर्मेशन आती है वो सारी जिहड़ी इन्फॉर्मेशन है इट कम्स अंडर दिस फ्रीडम ऑफ स्पीच। देखो डेमोक्रेटिक इंडिया अपना लोकतंत्र है इंडिया च, इत्थे हरेक नूं बोलण दा अधिकार है, हरेक नूं अपने विचार पेश करन दा अधिकार है। लोकतंत्र दा मीनिंग है ना ये कि भी हरेक नागरिक है जिहड़ा इंडिया दा उहनूं बोलण दा अधिकार है। ते पर हरेक अधिकार दे नाल कुछ ड्यूटीज़ अटैच ने, इसे तरह इहदे नाल भी ने। हुण आपां कहने आ कि देखो जी असी लिख के, बोल के, प्रैस राही, पब्लिकेशन राही हरेक चीज़ प्रेजेंट कर सकते हैं बिफोर दी जनरल पब्लिक, बिफोर एवरीबडी। रादर किसी होर दे व्यूज़ की इन्फॉर्मेशन भी आप फॉरवर्ड कर सकते हैं। तो फिर इन्ने कानून क्यों, इन्नियां बंदिशां क्यों? असी कोई फोटोग्राफ पाने या किसी पोलीटिकल लीडर का कोई कार्टून बन जाता है तां परचे क्यों हो जाते हैं? कोई इन्फॉर्मेशन यह जी प्रोवाइड करती किसी पर्टिकुलर बंदे दे करैक्टर के खिलाफ या उहदे रुतबे के खिलाफ कुछ इदां दी इन्फॉर्मेशन देती या कोई यह जी फोटो पाती या कोई यह जे वर्ड्स लिख के वट्सएप ते भेजते या फेसबुक ते भेजते, फिर वो मानहानि क्यों होंदी है? उहदे लई मैं तुहानूं दस्सण लग्गिया कि फर्दर इसे आर्टिकल 19 का कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का पॉइंट नंबर 2 है जिहदे च लिखिया होया कि किहड़े-किहड़े हालातां दे विच तुसीं वो जिहड़ा राइट ऑफ स्पीच नूं एज अ मैटर ऑफ राइट नहीं लै सकदे, ठीक है। वो की ने देखो पब्लिक ऑर्डर कोई भी होवे। हुण देखो मैं एग्जाम्पल दिना एक करोना का, दिस इज़ दी टाइम ऑफ करोना, लॉकडाउन की सिचुएशन जदों सीगी ते उन्हां हालातां च एक ऑर्डर सीगा गवर्नमेंट का ऑर्डर सी कि तुसीं बाहर नहीं निकलना जी। तो जे हुण कोई इंसान वट्सएप के जरिए या फेसबुक लाइव होके वो ये इन्फॉर्मेशन सारिਆਂ ਨੂੰ दवे या स्पीच दवे ये सोच के कि मैनू फ्रीडम ऑफ स्पीच है, वो स्पीच ये दवे कि कोई चक्कर नहीं, कोई ऑर्डर की पालना करने की लोड़ नहीं, तुसी बाहर जाओ, घूमो फिरो, ऐश करो। मैं एग्जाम्पल दे रहा, यह जा जी कोई बंदा देखो स्पीच दिंदा है तो अपना शेल्टर लेना चाहता है कि यार मेरे को आर्टिकल 19 का कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंगली फ्रीडम ऑफ स्पीच है, दैन दिस इज रॉन्ग। तुसी किसी पब्लिक ऑर्डर आ जिहड़ा पब्लिक की सेफ्टी वास्ते गवर्नमेंट ने ऑर्डर पास किया, तुसी उहदे अगेंस्ट थोड़ा ना कोई स्पीच दे सकते हो। हुण इस तरह नैक्सट जे कोई कंटैंप्ट ऑफ कोर्ट, किसी कोर्ट का ऑर्डर है तो तुसी वो नहीं मानते भी नहीं कोर्ट का व्यू होर होगा पर साडा व्यू होर है, साडे व्यू के अकॉर्डिंगली ये कोई ऑफेंस नहीं गा, सो असीं तां ये काम करांगे, करो बई सारे इकट्ठे होके आए जी स्पीच आपां
ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਫਾਰਵਰਡ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਡੈਟ ਇਜ਼ ਆਲਸੋ ਰੋਂਗ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਫਰੀडम ਆਫ ਸਪੀਚ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਰਾਈਟ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਜੀ ਉਹਦਾ ਸ਼ੈਲਟਰ ਦੇ ਦਿਓ। ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਟੇਟ ਦੇ ਜਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਸਟੇਟ ਦੇ ਜਾਂ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਉਹਦੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਜੇ ਕੋਈ ਵੀ ਸਪੀਚ ਉਹਦੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਹੈ ਦੈਨ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਆਲਸੋ ਰੋਂਗ ਸਪੀਚ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਤਾਂ ਪਰਚੇ ਹੋਣੇ ਹੀ ਨੇ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਤਾਂ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸਕਰੂਟਨੀ ਇੰਡੀਅਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਹੈਗੀ ਆ ਵੀ ਜੇ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸਪੀਚ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਹੀ ਵਿਲ ਬੀ ਅਰੈਸਟਡ। ਤੇ ਫਿਰ ਹਰੇਕ ਸਟੇਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਡਿਫਰੈਂਟ ਟਾਈਮ ਦੇ ਨਾਲ ਡਿਫਰੈਂਟ ਰੂਲਸ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਰੂਲਸ ਨੂੰ ਜੇ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਰਾਈਟ ਆਫ ਸਪੀਚ ਦਾ ਲੈ ਕੇ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹ ਗਲਤ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਜੇ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸਪੀਚ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਦੰਗਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਆ, ਕੋਈ ਫਸਾਦ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਪਬਲਿਕ ਭੜਕ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਪੀਚ ਤੁਹਾਡੀ ਗਲਤ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਐਜ਼ ਅ ਰਾਈਟ ਆਫ ਸਪੀਚ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ। ਤੇ ਜੇ ਦੇਖੋ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਉਕਸਾਉਂਦੇ ਆ ਵੀ ਤੂੰ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰ ਤੇ ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਆ, ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸਪੀਚ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿਸੇ ਪਰਟੀਕੂਲਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ, ਉਹ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਚ ਆ ਕੇ ਕੋਈ ਕ੍ਰਾਈਮ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਆ ਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਸਪੀਚ ਉਹ ਵੀ ਗਲਤ ਹੈ। ਤੇ ਪਬਲਿਕ ਸੇਫਟੀ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਬੋਲ ਸਕਦੇ। ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਕ੍ਰਿਟੀਸਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ ਉਹ ਡਿਫਰੈਂਟ ਗੱਲ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਮੁਰਦਾਬਾਦ ਦੇ ਨਾਰੇ ਅਕਸਰ ਲੱਗਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਉਹ ਅਲੱਗ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਕ੍ਰਿਟੀਸਾਈਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ, ਪਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਕਿਸੇ ਆਰਡਰ ਨੂੰ ਦੀ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਪਾਉਣਾ ਡੈਟ ਇਜ਼ ਰੋਂਗ, ਪਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਕ੍ਰਿਟੀਸਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ ਡੈਟ ਇਜ਼ ਤਕਰੀਬਨ ਆਲ ਰਾਈਟ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਫਰੀडम ਆਫ ਸਪੀਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕਵਰ ਅਪ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹੁਣ ਟੈਲੀਫੋਨ ਟੈਪਿੰਗ ਆ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਰਾਈਟ ਆਫ ਪ੍ਰਾਈਵੇਸੀ ਜਿਹੜਾ ਇਨਫ੍ਰਿੰਜ ਹੁੰਦਾ ਆ ਕਿਸੇ ਦਾ, ਤੇ ਉਹ ਟੈਲੀਫੋਨ ਟੈਪਿੰਗ ਲਈ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਸਖਤ ਰੂਲ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਨੇ ਕਿ ਹੋਮ ਸੈਕਟਰੀ ਦੀ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਲੈਣੀ ਹੈ ਐਂਡ ਸਟੇਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਰੂਲਸ ਜਿਹੜੇ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨਸ ਦੇ ਨੇ ਪ੍ਰੋਪਰ ਅਥਾਰਟੀਜ਼ ਦੀ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਟੈਲੀਫੋਨ ਟੈਪਿੰਗ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਟੈਪਿੰਗ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਹਰੇਕ ਚੀਜ਼ ਰਿਕਾਰਡ ਹੋਣੀ ਹੈ to the concerned department or with the police officials। ਤੇ ਕਿਸੇ ਦੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਬੋਲੀ ਗਈ ਸਪੀਚ is also wrong, ਗਲਤ ਹੈ, offense ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਰਾਈਟ ਆਫ ਸਪੀਚ ਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਸ਼ੈਲਟਰ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ। ਹੁਣ ਜੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਨੈਤਿਕਤਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨੈਤਿਕ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਕਿਸੇ ਦੂਜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਅਨੈਤਿਕ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਲਈ 292, 93 ਐਂਡ 294 IPC ਦੇ ਅੰਡਰ ਪਨਿਸ਼ਮੈਂਟ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਪਬਲਿਕ ਪਲੇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਔਬਸੀਨ ਯਾਨੀ ਕਿ ਗਲਤ ਜਾਂ ਅਸ਼ਲੀਲ ਕੋਈ ਹਰਕਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਅਸ਼ਲੀਲ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਪਬਲੀਕੇਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਕੋਈ ਗਲਤ ਸੀੜੀਆਂ, ਗਲਤ ਫੋਟੋਆਂ, ਅਸ਼ਲੀਲ ਫੋਟੋਆਂ ਨੂੰ ਵੰਡਦੇ ਆ ਆਮ ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਰੋਂਗ, ਇਹ ਆਫੈਂਸ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਪਬਲਿਕ ਪਲੇਸ ਤੇ ਖੜ ਕੇ ਅਸ਼ਲੀਲ ਹਰਕਤਾਂ ਕਰੋਗੇ ਜਾਂ ਅਸ਼ਲੀਲ ਲਫ਼ਜ਼ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਚੋਂ ਕੱਢੋਗੇ ਤਾਂ ਇਹ ਰਾਈਟ ਆਫ ਸਪੀਚ ਦੇ ਅੰਡਰ ਤੁਸੀਂ ਰਾਈਟ ਨਹੀਂ ਆਪਣਾ ਕਲੇਮ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਉਹ ਗਲਤ ਹੈ, ਉਹ ਆਬਸੀਨ ਐਕਟ ਹੈ, ਉਹ IPC ਦੇ ਅੰਡਰ ਪਨਿਸ਼ੇਬਲ ਹੈ। ਫਿਰ ਇਹ ਦੇਖੋ ਇਹ ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੀ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਉਵੇਂ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਐਕਟ ਵੀ ਆਪਣਾ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਐਕਟ ਬਣਿਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਕਸ਼ਨਸ ਬਣੇ 65, 66, ਅੱਗੇ 66 A B C D 67 A B ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣੇ ਸੈਕਸ਼ਨ। 66 A ਸੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਡੈਟ ਹੈਜ਼ ਬੀਨ ਰਿਪੀਲਡ ਯਾਨੀ ਕਿ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਬਾਈ ਦੀ ਆਨਰੇਬਲ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ। ਤੇ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਦੇਖੋ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਦੇ ਸੀਗਾ ਵੀ ਜੇ ਕੋਈ ਕਮੈਂਟ ਕਰਤਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਜਾਂ ਕੁਛ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਤੀ, ਹੁਣ ਉਹ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਉੱਤੇ ਪਰਚਾ ਕਰਨਾ, ਬਟ ਫਿਰ ਵੀ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ 2015 'ਚ ਖਤਮ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਫਿਰ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਇਸੇ ਧਾਰਾ ਦੇ ਅੰਡਰ ਪਰਚੇ ਕਰਦੀ ਰਹੀ। ਦੇਖੋ ਲੈਕ ਆਫ ਨੌਲੇਜ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ, ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ, ਬਟ ਆਨਰੇਬਲ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀਆਂ ਕੋਈ ਇਨਸਟਰਕਸ਼ਨਸ ਵੀ ਨੇ ਜਾਂ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨਸ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਰਦਿਆਂ ਕਾਫੀ ਟਾਈਮ ਲੱਗ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਇਹ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਆਈ ਨੋ ਐਂਡ ਆਈ ਥਿੰਕ ਐਵਰੀਬਡੀ ਨੋਜ਼ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸੁਧਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਹੌਲੀ ਸੁਧਰ ਜਾਏਗਾ। ਤੇ ਇਹ ਹੁਣ ਇੱਕ ਮੈਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੰਨਾ ਕਿ ਅਪ੍ਰੈਲ 2012 'ਚ ਮਿਸਟਰ ਅਭਿਕੇਸ਼ ਮਹਾਪਾਤਰਾ ਸੀਗੇ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸੀਗੇ, ਉਹ
ਇੱਕ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵੈਸਟ ਬੰਗਾਲ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਜੀ ਜੇ ਨੇ ਸੀਐਮ ਨੇ ਵੈਸਟ ਬੰਗਾਲ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਕਾਰਟੂਨ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਤਾ ਸੀਗਾ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਟ ਮੇ ਬੀ ਫਨੀ, ਇਟ ਮੇ ਬੀ ਸਮ ਇਨਫੋਰਮੇਟਿਵ ਫॉर द जनरल पब्लिक, बट स्टिल बिकॉज इट वाज अ कार्टून ऑफ अ पॉलिटिकल लीडर, अ सीएम ऑफ वेस्ट बंगाल, ਉਹਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਉਹ। ठीक है, ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਰਾਈਟ ਆਫ ਸਪੀਚ ਕਿਵੇਂ ਕਲੇਮ ਕਰਦਾ? ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਸੀਗਾ। ਐਂਡ ਕਿਉਂਕਿ देयर इज समथिंग वी आर मेकिंग व्यूज ऑफ द पब्लिक लीडर कि नहीं जी ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਦੀ ਆਪਾਂ ਵੀ ਆਰ ਸ਼ੋਇੰਗ ਅ ਕਰੈਕਟਰ ਆਫ ਅ ਪਰਸਨ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗਾਲ ਕੱਢ ਦਈਏ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਲੇਡੀ ਦੇ ਕਰੈਕਟਰ ਤੇ ਗਲਤ ਬੋਲ ਦਈਏ ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਫੇਸਬੁੱਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫੈਲਾ ਦਈਏ ਖਬਰ ਜਾਂ WhatsApp ਤੇ ਗਰੁੱਪਸ ਫੈਲਾ ਦਈਏ, ਉਹਦੀ ਫੋਟੋ ਪਾ ਦਈਏ ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕਲੇਮ ਕਰੀਏ ਜੀ ਸਾਡਾ ਰਾਈਟ ਆਫ ਸਪੀਚ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਗਲਤ ਹੈ, ਇਹ ਇਨਸਾਨ ਗਲਤ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਪਤਾ ਹੋਣ ਨਾਲ ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਕਰੈਕਟਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਲਾਈ ਹੈ ਡੈਟ ਇਜ਼ ਐਕਚੁਅਲੀ ਰੋਂਗ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਰਾਈਟ ਆਫ ਸਪੀਚ ਦੇ ਅੰਡਰ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆ ਸਕਦੇ। ਓਕੇ, ਅਗਲੇ ਨੇ ਮਾਨਹਾਨੀ ਦਾ ਦਾਵਾ ਕਰਨਾ ਹੀ ਕਰਨਾ। ਮਾਨਹਾਨੀ ਸੈਕਸ਼ਨ 500 ਆਈਪੀਸੀ ਦਾ ਪਨਿਸ਼ਮੈਂਟ ਹੈ ਜਿਹੜੀ, ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਮਤਲਬ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਪੈਣਾ ਬਾਈ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ਿੰਗ ਆਵਰ ਰਾਈਟ ਕਿ ਅਸੀਂ ਫਰੀडम ਆਫ ਸਪੀਚ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਬਟ ਕਰਨੀ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਰਾਈਟ ਇਨਫਰਿੰਜ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕਰੈਕਟਰ ਤੇ। ਪਰ ਇੱਕ ਦੇਖੋ ਡੈਫਾਮੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮਾਨਹਾਨੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵੀ ਅਗਾਂਹ ਅੱਗੇ ਰੂਲਸ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਫਿਲਹਾਲ ਫਰੀडम ਆਫ ਸਪੀਚ ਤੇ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਹਦੇ ਅਗਾਂਹ ਰੂਲਸ ਨੇ ਵੀ ਜੇ ਉਹ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਸੱਚੀ ਆ ਵਾਕਈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮਾਨਹਾਨੀ ਹਾਰ ਜੂ ਅਗਲਾ, ਪਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਕਲੇਮ ਕਰੂ ਨਾ ਮਾਨਹਾਨੀ। ਹਾਂਜੀ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਨ ਨਵੰਬਰ 2012 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਟਡਾਊਨ ਸੀਗਾ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਦਾ। ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਸੀਗੀ ਕਿਸੇ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਲੀਡਰ ਦੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡੈਥ ਕਰਕੇ ਬੰਬੇ ਨੂੰ ਕਲੋਜ਼ ਕਰਤਾ ਸੀਗਾ। ਐਂਡ ਇੱਕ ਲੇਡੀ ਸੀਗੀ ਸ਼ਹੀਨ ਨਾਮ ਦੀ, ਉਹਨੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਪੋਸਟ ਪਾਈ ਸੀ ਐਂਡ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੁਐਸਚਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਵਾਈ ਬੰਬੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਇਜ਼ ਸ਼ਟ ਡਾਊਨ ਦੀ ਬੰਬੇ ਡਿਊ ਟੂ ਡੈਥ ਆਫ ਅ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਲੀਡਰ। ਤੇ ਉਸ ਕਮੈਂਟ, ਉਸ ਜੋ ਵਿਊ ਜਿਹੜੀ ਪੋਸਟ ਪਾਈ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਲੇਡੀ ਉਹਦੀ ਫਰੈਂਡ ਸੀ ਰੇਨੂ, ਉਹਨੇ ਲਾਈਕ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਅਗਾਂਹ ਸ਼ੇਅਰ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਐਂਡ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਰਚਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਕਿਉਂ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਪਬਲਿਕ ਆਰਡਰ ਸੀਗਾ, ਇੱਕ ਪਬਲਿਕ ਆਰਡਰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਪਬਲਿਕ ਸੇਫਟੀ ਵਾਸਤੇ ਬੰਬੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਇੱਕ ਆਰਡਰ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਸ ਆਰਡਰ ਦੀ ਨਖੇਦੀ ਕਰਤੀ ਇਸ ਲੇਡੀ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਕੁਐਸਚਨ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਐਜ਼ ਅ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਉਹਨੇ ਕੁਐਸਚਨ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਬਟ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਨੇ ਭੜਕਾਤਾ ਸੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਨਾ ਮੰਨੋ ਇਸ ਆਰਡਰ ਨੂੰ। ਜੇ ਉਸ ਆਰਡਰ ਨੂੰ ਨਾ ਮੰਨਣ ਲਈ ਆਪਾਂ ਕਹਿਤਾ, ਆਪਣੇ ਵਿਊ ਦੇਣੇ ਹੋਰ ਗੱਲ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗਾਂ ਭੜਕਾਉਣਾ ਅੱਡ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਨਾ ਮੰਨੋ ਇਸ ਆਰਡਰ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਕੇ ਹਟਿਆ ਲੋਕਡਾਊਨ ਵਾਲੀ, ਤੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਅੰਦਰ ਰਹਿਣਾ ਪੈ ਗਿਆ, ਈਵਨ ਜਿਹਨੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤਾ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਰਹਿਣਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਸੋ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਖਾਸ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਪੈਣਾ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਆਈਟੀ ਐਕਟ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਆਈਪੀਸੀ ਹੈ ਐਂਡ ਸਾਈਬਰ ਕ੍ਰਾਈਮ, ਦੇਖੋ ਸਾਈਬਰ ਲਾਅ ਹਾਲੇ ਪ੍ਰੋਪਰ ਰੈਗੂਲੇਟ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਉਹਦੇ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨਸ ਲਈ ਹੌਲੀ ਸਿਸਟਮ ਸੈੱਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਬਟ ਪ੍ਰੋਪਰ ਹਾਲੇ ਕੋਈ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਐਕਟ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸਿਸਟਮ 'ਚ ਸੈੱਟ ਕੀਤਾ। 144 ਦੀ ਧਾਰਾ, ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਅਰੈਸਟ ਕਰਨਾ ਜਦੋਂ WhatsApp ਦੇ ਮੈਸੇਜ ਦੇ ਕਿਸੇ ਕਮੈਂਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਜਾਂ ਫਾਰਵਰਡ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਜੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਅਰੈਸਟ ਕਰਨਾ, ਪੁਲਿਸ ਸੈਕਸ਼ਨ 144 CRPC ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਐਕਟ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਐਂਡ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲਾਅ ਬਣੇ ਨੇ ਅਗੇਂਸਟ ਸੋਵਰਨਿਟੀ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਯਾਨੀ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਜਿਹੜੇ ਲਾਅਜ਼ ਬਣੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਡਰ ਆ ਕੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਪਰਚਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਹੱਲ ਕਿ ਬੜੇ ਹੀ ਸਾਵਧਾਨੀ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਲੈਕਚਰ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਸਪੀਚ ਦੇਣੀ ਹੈ ਵਿਦਾਊਟ ਇਨਫ੍ਰਿੰਜਿੰਗ ਯੋਰ ਰਾਈਟ ਐਜ਼ ਵੈਲ ਐਜ਼ ਰਾਈਟਸ ਆਫ ਅਦਰਸ। ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਜੇ ਆਪਾਂ ਖਿਆਲ ਰੱਖਾਂਗੇ ਦੈਨ ਸਰਟਨਲੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਰਾਈਟਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਆਰਟੀਕਲ 19 ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖ ਕੇ ਫਰੀडम ਆਫ ਸਪੀਚ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਕਰੋ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਹੋਰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਨੀ ਹੋਗੀ ਦੈਨ ਆਪਾਂ ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਰਾਈਟ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਨ ਲਈ ਐਂਡ ਲਾਈਕ ਕਰਨ ਲਈ, ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨ ਲਈ ਥੈਂਕ ਯੂ। ਬਾਏ ਬਾਏ।